नमस्कार सांग मैंने आपण मानू समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु हृदय को छुईला भाया कहानीटी आरंभ करवा। गरीब झीर साबत सासू कहानीटी को आरंभ शेष जाए शुणु। वर्षार बेग बढ़ी बढ़ी चली आउ बाहर कबाटर ठक ठक शब्द बढ़ी चली। रोसई घर बाहरी आसला सर बाट घर कांथ घंटा को अनाइला। समय राति 9टा। किए ए अदिनिया वर्षारे एते जोरे कबाट ठक ठक करी बाड़ौछि। विरक्त होई कहला सर। स्वामी तार केतेबेलू ऑफिस आसी खाई सारी पिला दुईटी सहित टीवी देखुछंती। आज तो तांको घर को कहीं आसीबार नथिला, तेबे किए कबाट बाड़ौछि। सर जाई कबाट खोलीदेला। आउ किछि न कही भितर को पशि आसला एक युवती। बयस बेसी नुह, से गोटापुणी थरुथुला। हठात अजणा युवतीटी घर भितर को पशिबा देखी पचारिला, सर तुमे किए? कौन होइछि तुम्हर? आम कबाट एमिति कौन पाई बाड़ौथुल? युवती जनक जे किछि कहिबा अवस्थारे नाहंती ए कथा जानि पारुथुला सर। किछि कहिबा पूर्वरु कबाट बंद करिदेले युवती। सर किछि बाधा देई नथिला, कारण युवती जनक निश्चित भावे एक बड़ धरणर समस्या पड़िथिबा अनुमान करिनेला से। काहेकि किछि ना, युवतींक मुह फाटी जाइथिला, आखि दुईटी फुली जाइथाए, आउ शाढ़ीटी चिरी जाइथिला। तिकी बेले घर भितरु बाहरी आसिले सरर स्वामी आलोक बाबू एवं पिलामाने। आलोक बाबू युवती जनकु एमिति अवस्था देखि किछि न पचारिबाकू आखिरे इशारा कले सरकू एवं पिलामानकु जाई शोइबाकू कहिले। प्रथमे सर युवती जनकु भितर नै शाढ़ी बदलैबाकू देई तांकर आसु चिकित्सा कले। किछि खाइबाकू नथिला, तेणु गरम क्षीर आउ पाउरुटी आनी तांकु देले। युवती जनक भयरे सेमिति थरुथांती। आश्वासन देई किछि खाई देबाकू कहिले सर ओ आलोक बाबू। युवती जनक टिके आश्वासन पाइबा परे कहिगला ता कहानी। मो ना मालती। पिला दिनरू बापांकु देखिनी। माँ मते पर घरे पाइटी करी बढ़ेइथिला। माँ आउ मु एइथिला हमर छोट परिवार। घर कटकर एक गाँ रे कष्टे मष्टे करी मते माँ +2 पढ़ेला। या भितरे मो बाहाघर ठीक होइगला जाजपुर रे। मो माँ को एका छाड़ी एते बाटरे विवाह करबाकू मु अराजी हेउथली, हेले माँ मते बहुत बुझासुझा करी बाहा करेला। बाहाघर पूर्वरु मु मो स्वामी को देखि नथिली कि फोटो मध्य देखि नथिली। से भी मते देखि नथिले। मु एतिकी जानिथिली मो स्वामी घरर बड़ पुओ। तांको तळे थिबा तांकर दुई भाई विवाहित। मो स्वामी एक घरोई संस्थारे काम करुथुले। गरीब घरर झियो मु। भलरे भलरे बाहाघर होइगला। बाहाघर परे जीवनर प्रथम राति रे मो मनर मनीषंकु देखी आखि खसी पड़िथिला। केते सुंदर रूप, केते केते सुंदर झियो एमिति सुंदर पुओ को पाइबाकू केते दियंकु पूजुथिबे। मु सतरे केते भाग्यवती। विवाहर प्रथम राति रे से मते कहले, माळ मु तुमको किछि कहिबा पई चाहुची, किंतु आजी आंभर प्रथम थर देखारे मु तुमको किछि कहिबिनी, काली कहिबी। मु मध्य बाध्य करि नथिली। ता पर दिन सकाळे घरर सबु काम मते करिबाकू सान दुई जाओ सासू कहले। खुशी रे रोषेईबास करी समस्त को खाइबाकू देली, किंतु मते किछि अलग लागुथाए। मो प्रति कहार जेमिति स्नेह नथिला परी समस्ते व्यवहार करुथुले। भाबिली बोधुए एइटा मो मनर भूल धारणा। काम सारी मु आउ से रूम को गलु टिके विश्राम नेबाकू। हठात कबाट बंद करी से मो कोଳରେ मुंड रखी छुआंक परी कांदिबाकू लागिले। किछि बुझी पारिलिनी मु। से कहले, माळ तुमको बाहाघर पूर्वरु मोर सबु किछि कहि देबार थिला, किंतु कहि पारिलिनी। मु तांको कांदिबा देखि व्यस्त होई गली। पचारिली, कौन हेइछि कुह? मोराण कांद नाही। से कहले, माळ मु ए घरर साबत पुओ। एई कथा सुनी चमकी पड़िली, किंतु निजकु संभाଳି नेली। से कहले, मु 10 वर्षर होइथा मो माँ मरीगला। मोर किछि असुविधा न हेबा पई आम मामू घर ओ बंधु बांधव बाध्य करी एक गरीब घर झियो सह बापांकर विवाह करदेले। सबु किछि ठीक थिला। बापा थिले सरकारी चाकिरिया, जमीबाड़ी प्रबल। बाहा होई बापा बहुत खुशी थिले। नुआ माँ भल लागुथिले मते प्रथम देखारु। मु तांको ठारु मार स्नेह पाई माँ डाकिली। मात्र जेतेबेले मार निजर पिला हेले, तापरे मो बापांकर ते अधिक भल पाइबा से सही पाले नाही, किंतु बापांकर डररे किछि कहि भी पारंती नाही। मु पाठ पढ़ी एक घरोई संस्थारे मोटा अंकर दरमारे चाकिरी कली, किंतु मो दुई भाई पाठ साठ न पढ़ी अमनीष होइगले। बापांकर बयस बढ़िबा संगे संगे से रोगाक्रांत होइगले। बापांकर देह खराबर सुजोग नहीं सबु धन संपत्ति निज दुई पुओंक नारे करिदेबाकू चाहिए।
ଯେହେତୁ ମୋର ଭଲ ଚାକିରିଟିଏ ଥିଲା, ତେଣୁ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ହାତଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ କେହି। ସବୁ ଜାଣିବି ନୀରବ ରୁହେ। ମୋ ମା ମୋ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ବିବାହ କରିଦେଲେ। ବାପା ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏ କଥା ବହୁତ ବାଧିଲା। ଆହୁରି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ବାପା। ବୁଝିପାରିଲି ମୁଁ ତାଙ୍କ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ମିଛ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲି ଯେ ମୁଁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତେଣୁ ମା'କୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲି ମୋ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଖିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ବାପା ମୋ ମିଛ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ୟା ପରେ ବାପାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା ବଢ଼ିଗଲା ଏବଂ ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚିର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଗଲେ। ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସେମାନେ। କିନ୍ତୁ ବାପା ଥିଲେ ଦୂରଦ୍ରଷ୍ଟା। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏକ ଇଚ୍ଛାପତ୍ର କରିଯାଇଥିଲେ। ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦୁଇ ଭାଇ ଓ ମା କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ବିକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କର ଓକିଲ ବନ୍ଧୁ ବାପାଙ୍କର ସେଇ ଇଚ୍ଛାପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା ମୋ ପୁଅର ବାହାଘର ନ ହେବା ଯାଏଁ କେହି କିଛି ବି ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିକିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ବଡ଼ ପୁଅର ବାହାଘରର ମାସକ ପରେ ଯାହାର ଯାହା ପ୍ରାପ୍ୟ ସେ ପାଇଯିବ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ମା ମିଛ କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦି ମୋତେ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ତୁମ ସହିତ ବାହାଘର କରେଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏଠି ଖୁସିରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ କହିଲି, ଓ ଏଇ କଥା, ତୁମକୁ ପାଇ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ତୁମେ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ ନର୍କରେ ବି ମୁଁ ଖୁସିରେ ରହିଯିବି। ମୋ ଠାରୁ ଏତିକି ଶୁଣି ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସେ। ବାହାଘର ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା ଦିନ ଆମ ଘରକୁ ଯାଇ ଖୁସିରେ ବୁଲି ଆସିଥିଲୁ ଦୁଇଜଣ। ଶାଶୁ ଘରେ ଘରର ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସମସ୍ତେ ମୋ ଉପରେ କେବଳ ହୁକୁମ ଚଲାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସେ ଯାହା ହେଉ ଏମିତି ମାସଟିଏ କଟିଗଲା। ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍ପରକୁ ପାଇ ଖୁସି ଥିଲୁ। ସେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ସବୁ କଷ୍ଟ ଭୁଲିଯାଏ। ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଥିଲା। ମା ଓ ଦିଅରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ ପାଇବାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ବାପାଙ୍କର ଓକିଲ ସାଙ୍ଗ ଆମ ବାହାଘରର ଠିକ୍ ମାସକ ପରେ ଆସି ବାପାଙ୍କ ଉଇଲ୍ ପତ୍ର ପଢ଼ି ଯାହା ସବୁ ଶୁଣାଇଲେ, ଘରେ ସେସବୁ ଶୁଣିବାକୁ କେହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ଘରେ ଗୋଟାଏ ବିରାଟ ବଡ଼ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବାପା ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖି ଆଉ ସବୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଓ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରି ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଘରେ ଏହାପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ମୋ ସହମତି ନେଇ ଆମ ଭାଗରେ ପଡ଼ିଥିବା ସବୁ କିଛି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ନାମରେ କରିଦେବାକୁ କଥା ଦେବା ପରେ ସେମାନେ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାର ମାସକ ପରେ ଆମେ ବାପାଙ୍କଠାରୁ ପାଇଥିବା ସବୁ କିଛି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ନାମରେ କରିଦେଲୁ। ଏହାର 2 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ଗଲି ବୁଲିବାକୁ। ଭାରି ଖୁସିରେ ମୋ ସାନ ଦିଅର ମୋତେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆସିଲେ। ମୁଁ ଆସିବା ବେଳକୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ କହିଥିଲେ, ତୁମେ ଆସିଲେ ଆମେ ପୁରୀ ଯିବା। ମୋତେ ତୁମ ବିନା ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ପଳେଇ ଆସିବ ଶୀଘ୍ର। ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥାଏ। ସେପଟେ ମା କଥା ବି ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଥାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ଆସିଲି। ସେଦିନ ଯେ ତାଙ୍କ ସହ ମୋର ଶେଷ ଦେଖା, ଏକଥା ମୁଁ କଳ୍ପନା ବି କରିନଥିଲି। ଘରକୁ ଆସିବାର 3 ଦିନରେ ଖବର ଆସିଲା ସେ ବିଷ ଖାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ମୋର ଚାରିଆଡ଼ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଗଲା। ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାନି ଯେ ସେ ବିଷ ଖାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବେ। ମୋ ଆତ୍ମା ମାନୁନଥିଲା। ଏଇ 2 ମାସରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ସେ ଏମିତି କେବେ ବି କରିନଥିବେ। ପାଗଳୀଙ୍କ ପରି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଶବ ସତ୍କାର କରିସାରିଛନ୍ତି। ମୋ ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ କିଛି ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ଅଛି। କ'ଣ କରିବି କିଛି ଭାବିପାରୁନଥାଏ। ତଥାପି ସାହସ କରି ମା'ଙ୍କୁ ପଚାରିଦେଲି। ମୋର ଏମିତି ପଚାରିବାରୁ ସେମାନେ ମୋତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଖସି ଆସିଲି। ଏତିକି କହି କାନ୍ଦିଲା ମାଳ। ସର ଏବଂ ଆଲୋକ ବାବୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ମାଳ ଚିଠିଟିଏ ରଖିଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଲେଖିଥିଲେ, ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବି ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଖୋଜି ବାହାର ନ କରିଛି। ରାତିର ଆଶ୍ରୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୀବନ ଥିଲେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହେବ। ମାଳତୀ। ଚିଠିଟି ପଢ଼ିସାରି ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ମାରି ଠାକୁରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସର କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହିଁ ତାର ସାହା। ଏହାପରେ ସେ ନିଜ କାମରେ ଲାଗିଗଲେ। ସର ଚିଠିଟିକୁ ପଢ଼ି ଅଳିଆ ଗଦାକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଇ ମାଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ମାଳର ଶୁଭ ମନାସି ନିଜ ନିତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ। ବେଳେବେଳେ ମାଳ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସର। ଆଲୋକ ବାବୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ବିଚାରୀ ହିନି କପାଳି ଝିଅଟାଏ। ବାପା ନାହିଁ କି ଭାଇ ନାହିଁ। ବଡ଼ ଘର ଦେଖି ବିବାହ କରିଲା। ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ସୁଖରେ ବଞ୍ଚିବ ବୋଲି। ଭଗବାନ ସେତକ ବି ଛଡ଼େଇ ନେଲେ। କ'ଣ ହେଲା ତାର କେଜାଣି।
କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କ'ଣ କଲା, ଲାଣିକି ମଲାଣି କିଏ ଜାଣେ। ଆଲୋକ ବାବୁ କହିଲେ, ସର, ଆଜିକାଲି ସମ୍ପର୍କ ସବୁ ଏମିତି ହୋଇଗଲାଣି। କେହି କାହା ମୁହଁକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଧନ ପଛରେ ବାୟା, ନିଜର ବି ନିଜକୁ ଅନଉନାହାନ୍ତି। କିଏ କ'ଣ କରିପାରିବ? ଆଉ ଏ ସଂସାର ଆମ ରାଜ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। ଛାଡ଼, ସେ ଝିଅ କଥା ଭାବିଲେ ବି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା କହିଲ? ଅଦିନିଆ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ଆମ ଘରକୁ ଆସି ତା ଜୀବନ କାହାଣୀ ସିନା କହିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ନା ଆମକୁ ତା ଘର ଠିକଣା ଜଣା, ନା ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣା ଥିଲେ ବି ଆମେ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା କଥା ଭାବି ନିରୁପାୟ ହୋଇ ଚୁପ୍ ରହିଥାନ୍ତେ। ଭଗବାନ ବଡ଼ଲୋକ ସର, ଯିଏ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ସେ ପାଳିବା ବି ଶିଖିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଉଚିତ ବିଚାର କରିବେ। ଏହା ଭିତରେ 20 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ସର ଓ ଆଲୋକ ବାବୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ନିଜ ପରିବାର ସହ ବେଶ ଆଗେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଭୁଲି ବି ଯାଇଥିଲେ ସେ ଦିନର ରାତି ଘଟଣା, ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ବି ମାଳର କଥା। ସରର ବଡ଼ ପୁଅ ଭଲ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରୁଥାଏ ଏବଂ ସାନ ପୁଅ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ପଢ଼ୁଥାଏ। ଦିନକର ଘଟଣା, ସର ବସି ଉଲରେ ସ୍ୱେଟର ବୁଣୁଥାନ୍ତି ବଡ଼ ପୁଅ ଏବଂ ସାନ ପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ। ତଳେ ଆସନଟିଏ ପକାଇ ଆଖିରେ ଚଷମା ପିନ୍ଧି ସର ବସି ସ୍ୱେଟର ବୁଣୁଥାନ୍ତି। ଆଲୋକ ବାବୁ କହିଲେ, ଆରେ ସର, କ'ଣ ସବୁବେଳେ ବୁଣାବୁଣିରେ ଲାଗିଯାଉଛ ଯେ? ସେମିତିରେ ତ ବୁଣି ବୁଣି ଭଲ ଆଖିକୁ ଖରାପ କରି ଚଷମା ପିନ୍ଧିଲଣି। ଏଥର କ'ଣ ଅପରେସନ୍ ହେବାକୁ ଯିବ ନା କ'ଣ? କ'ଣ କରୁଛ ବସି? ସର କହିଲେ, ବୁବୁ ଓ ସୁବୁ ପାଇଁ ସ୍ୱେଟର 2ଟା ବୁଣୁଛି। କ'ଣ ଆଉ କରିବି ବସି ବସି? ପିଲା ଦୁହେଁ ତ ନିଜ କାମରେ ଗଲେ, ତୁମେ ଅଫିସ ଗଲ, ଏକୁଟିଆ କେତେ ବସିବି ଏମିତି? ଭାବିଲି ସ୍ୱେଟର ବୁଣିଦିଏ। ଆଲୋକ ବାବୁ କହିଲେ, ହେ ଛାଡ଼ ମ, ବୁଣା କାମ କିଣି ଆଣିଲେ ଟଙ୍କା 1000 ଭଲ ସ୍ୱେଟର ମିଳିବ, ତୁମେ ବସି ଆଖି ଫୁଟେଇ ବୁଣୁଛ। ହେଇ ଦେଖ, ବୁବୁ ପାଇଁ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି, ଦେଖିଲ ଏ ଫଟୋଟି, ଝିଅଟା ସୁନ୍ଦର ହେଇନି? ସର ଚଷମା କାଚକୁ ଶାଢ଼ୀରେ ଭଲ କରି ସଫା କରି କହିଲେ, ହଁ, ଭାରି ସୁନ୍ଦରିଆ ଝିଅଟିଏ ହୋଇଛି। ପ୍ରସ୍ତାବ କିଏ ଦେଇଛି? ଝିଅ କ'ଣ ପଢ଼ିଛି? ରୋଷେଇ ବାସ ଜାଣିଛି ନା ନାହିଁ? ଝିଅ ଘର କେଉଁଠି? ତା ବାପା ମା କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆଲୋକ ବାବୁ କହିଲେ, ତୁମ ମାଇପି ଜାତି ଏମିତି କାହିଁକି କେଜାଣି? ପୁଅ ଏଯାଏଁ ଝିଅ ଫଟୋ ଦେଖିନି, ତୁମେ ବସି ଝିଅର ଇତିହାସ ଖୋଜୁଛ। ରୋଷେଇ ଜାଣିଛି ନା ନାହିଁ, ପାଠ ପଢ଼ିଛି ନା ନାହିଁ, ତା ବାପା ମା, ଅଜା ଆଈ, ଜେଜ ମା, ପୁରା ଖାନଦାନୀ ହିଷ୍ଟ୍ରି ତୁମକୁ ଦରକାର? ଆରେ ସେ ଯୁଗ ଗଲାଣି, ଆମେ ଝିଅ ଆଣିବା। ଝିଅ ଭଲ ହେବା ଦରକାର, ତା ପୁରା ଖାନଦାନୀ ହିଷ୍ଟ୍ରିରୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ସର କହିଲେ, ମଲା, ଝିଅ ଆଣିବ, ତା ବାପା ମା ବିଷୟରେ ଜାଣିବ ନାହିଁ, ସେ ରୋଷେଇ ଶିଖିଛି କି ନାହିଁ, ଘରକରଣା ଜାଣିଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବ ନାହିଁ, ଆଉ ତାହେଲେ ବୋହୂ କାହିଁକି ଆଣିବ? କ'ଣ ଆମେ ତାକୁ ରୋଷେଇ କରି ଖୁଆଇବା ନା କ'ଣ? ଆଲୋକ ବାବୁ କହିଲେ, ସର, ଝିଅ ବୟସ କେତେ ଜାଣିଛ? ସର ଉଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବଣ୍ଡଲ କରି ବ୍ୟାଗରେ ରଖୁ ରଖୁ କହିଲେ, କେତେ? ଆଲୋକ ବାବୁ କହିଲେ, ମାତ୍ର 19 ବର୍ଷ। ଯଦି ବି ରୋଷେଇ ଶିଖିନଥିବ, ତୁମେ କ'ଣ ମାଆଟିଏ ପରି ତା ହାତ ଧରି ରୋଷେଇ ଶିଖେଇ ଦେବ ନାହିଁ? ସର କହିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ ମନା କଲି? ଆଲୋକ ବାବୁ କହିଲେ, ତେବେ ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ପାଇଁ ପଚାରୁଛ? ସର କହିଲେ, ହଉ ହେଲା, ଛାଡ଼, ଆଉ ପଚାରିବି ନାହିଁ। ବୋହୂର ଶାଶୁ ହେବି, ପଚାରିଦେଲି ବୋଲି ଭୁଲ ବୁଝୁଛ। ଆଉ ମୋ ବେଳେ ତୁମ ବାପା ମାମୁଁ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କ'ଣ ପଚାରିଥିଲେ ଜାଣିଛ? ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ, ରୋଷେଇ ଜାଣିଛ? ଘର ଓଳା ବାସନ ମଜା, ଧାନ ବସା ପିଠା ପଣା କରି ଜାଣିଛ? ସିଲେଇ ଶିଖିଛ? ଚିତା ପକା ଶିଖିଛ? ଧାନ ବସା ଜାଣିଛ? ମୁଁ କ'ଣ କେଉଁଠି ଏକ୍ଜିବିସନରେ ଭାଗ ନେଉଥିଲି ନା କ'ଣ? ଆଉ ତୁମର ସେ ବଡ଼ ପିଉସୀ ଗଲେ ଯେ ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ଲୁଗା ଟେକି ଦେଖୁଥିଲେ, ମୋତେ ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଚଲେଇଲେ, ମୁଁ କ'ଣ କୁଜିକାଣୀ ହୋଇଥିଲି ନା କ'ଣ? ଆଲୋକ ବାବୁ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ଓହୋ, ତୁମେ ତାହେଲେ ସେମିତିଆ ଶାଶୁ ହେବ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ସର ମୁହଁ ଫୁଲେଇ କହିଲେ, ମୁଁ କେତେବେଳେ କହିଲି ସେମିତି ହେବି ବୋଲି ଯେ? ଆଲୋକ ବାବୁ ସରଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇ କହିଲେ, ଆରେ ବୋକି, ସେ ଯୁଗ ଗଲାଣି। ଆଜିର ଯୁଗରେ ଭଲ ବୋହୂଟିଏ ବି ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। ଆଉ ତୁମ ଯୁଗ ନାହିଁ ଯେ ବୋହୂ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଡରି ରହୁଛନ୍ତି, ବୁଝିଲ? ସର କହିଲା, ହଁ ଠିକ୍ କହିଲ ଯେ, ଭଜେଇଲେ ଭଜା ଖାଇବ, ନହେଲେ ଭଜେଇଲେ କୋଉଠୁ ଭଜା ଖାଇବ କହିଲ? ଯେମିତି ଦିଅଙ୍କୁ ସେମିତି ଭକ୍ତ। ଶାଶୁ ଯଦି ମା ହୋଇ ବୋହୂକୁ ଝିଅ ପରି କୋଳେଇ ନେବ, ତେବେ ବୋହୂ ଯେତେ ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ବି ଶାଶୁକୁ ମା ପରି କୋଳେଇ ନେବ। ଆଉ ବୋହୂ ଯେତେ ସାଧାରଣ ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯେତେ ଗାଈଟିଏ ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଶାଶୁ ଯଦି ତାକୁ ଶାଶୁର ରୂପ ଦେଖେଇବ, ତେବେ ତ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଗିଡ଼ିବ ନା। ଆଲୋକ ବାବୁ କହିଲେ, ହଁ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛ। ହଉ, ତୁମ ଶାଶୁ ବୋହୂ କଥା ତୁମେ ବୁଝାବୁଝି ହେବ, ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ଘର କେବଳ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ଦରକାର। ଛାଡ଼ ସେସବୁ, ସେସବୁ ପାଇଁ ଅନେକ ବେଳ ଅଛି। ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଏ ଫଟୋ ଦେଖାଅ।
ବୁବୁର ମନ କଥା ବୁଝ। ତାର ଝିଅ ପସନ୍ଦ ନା ଆଉ କିଏ ଅଛି ତା ନଜରରେ ବୁଝ, ତାପରେ ମୁଁ ରାତିରେ ତୁମ ସହ କଥା ହେବି। ସର କହିଲେ, ହଉ ବୁବୁ ଆସୁ ପଚାରିବି। ଝିଅଟିର ଫଟୋକୁ ସର ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖି କହିଲେ, ଛୁଆଟାର ଟିକେ ବି ଖୁଣ ନାହିଁ, ଭାରି ସୁନ୍ଦରିଆଟିଏ ହୋଇଛି। ଗଢ଼ଣ ଯେମିତି, ରଙ୍ଗ ବି ସେମିତି ହୋଇଛି। କେମିତି ହୋଇଥିବ କେଜାଣି, ଯାହା ଘରକୁ ଯିବ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ଆଲୁଅ। ଆଲୋକ ବାବୁ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ହଉ ମୋତେ ଟିକେ ଗରମ ଅଦା ପକା ଚାହା ଦିଅ। ବୁବୁ ସୁବୁ ଆସନ୍ତୁ, ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଫଟୋ ଦେଖେଇ ମୋତେ କହିବ। ଆଉ ହଁ, ବୁବୁର ମତାମତ ନେବ। ସାରା ଜୀବନ ସିଏ ରହିବ ନା। ଆଜିକାଲିକା ଛୁଆ, କ'ଣ ଥିବ ତା ମନରେ ପୁଣି ପଛକୁ କେ ନ ରହୁ। ସର କହିଲେ, ହଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ମୁଁ ବୁବୁକୁ ପଚାରିବି। ହଉ ତୁମେ ବସ, ମୁଁ ଚାହା କରି ଆଣୁଛି। ବୁବୁର ସହମତି ପରେ ସର ଆଲୋକ ବାବୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବୁବୁ ବାହାଘରେ ରାଜି ଅଛି ବୋଲି ଜଣାଇଲେ, ଆଲୋକ ବାବୁ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହଉ ମଧ୍ୟସ୍ଥିକୁ ଖବର ଦେଇଦେବି। ସର କହିଲେ, ଏଥର ତ କୁହ, ଝିଅ ଘର କେଉଁଠି, ଝିଅ କ'ଣ ପଢ଼େ? ଆଲୋକ ବାବୁ କହିଲେ, ସର ଝିଅଟିର ନାଁ ମଇନା, ବୟସ 19 ବର୍ଷ ମାତ୍ର। ଏବେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାସ୍ କରି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ଚାକିରି କରୁଛି। ଝିଅ ଘର କୋଣାର୍କ ପାଖରେ ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରେ। ଝିଅଟିର ବାପା ନାହାନ୍ତି, ମାଆଟିଏ କେବଳ। ଝିଅଟିର ଜଣେ ମାମୁଁ ଅଛନ୍ତି। ମା ଝିଅ ଦୁହେଁ ମାମୁଁଙ୍କ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତି। ମାମୁଁ ମାଇଁ ଏବେ ମା ଝିଅ, ବାସ୍ ଏତିକି ପରିବାର। ମାମୁଁଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ, ସେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଚାକିରି କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଝିଅର ମା ଗୋଟେ ସିଲେଇ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଏତିକି ଜାଣିଛି। ସର କହିଲେ, ଓ ତା ମା ସିଲେଇ କରେ? ଆଲୋକ ବାବୁ କହିଲେ, ସର ଝିଅର ମା କ'ଣ କରନ୍ତି, କ'ଣ ନ କରନ୍ତି, ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ କୁହ ତ? ତାପରେ ଝିଅର ମା ନିଜ ଛୁଆକୁ ନିଜେ ସମ୍ମାନ ସହ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି ତ ଇଜ୍ଜତ ବିକି ନାହାନ୍ତି। ସର କହିଲେ, ନାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲି। ଆଲୋକ ବାବୁ କହିଲେ, ହଉ ଶୋଇପଡ଼, କାଲି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠେଇଦେବି। ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼ି ପୁଅ ଘରକୁ ଝିଅ ଦେଖିଯିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲା। ବୁବୁକୁ ଯିବାକୁ କହିବାରୁ ବୁବୁ ସଫା କହିଲା, ନା ମା, ଝିଅ ମୋର ପସନ୍ଦ, ବାକି ବାବାଙ୍କର ତୋର ଯାହା ଇଚ୍ଛା। ଆଲୋକ ବାବୁ ଓ ସର ସାନ ପୁଅ ସୁବୁକୁ ଧରି କୋଣାର୍କ ଗଲେ ବାହାଘର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଝିଅ ଘର ଆଗରେ ଗାଡ଼ି ଲାଗିଗଲା। ଗାଡ଼ି ଲାଗିଲା ମାତ୍ରେ ଝିଅର ମାମୁଁ ଏବଂ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଆସି ପାଛୋଟି ନେଲେ କୁଣିଆଙ୍କୁ। ଆଲୋକ ବାବୁ ଏବଂ ସର ଓ ସୁବୁଙ୍କର ଖୁବ୍ ଭଲ ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚା ପରେ ଝିଅ ଦେଖା ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଭଲ ଭାବରେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି ଆସିଲା ମଇନା। ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତ ସରଳ ଝିଅଟିଏ। ରୂପରେ ଯେମିତି, କଥା ବି ସେମିତି। ରୂପରେ ଯେମିତି ଅପ୍ସରୀ, ବାଣୀ ବି ସେମିତି ମଧୁର କୋକିଳ କଣ୍ଠୀ। ସତେ ଯେମିତି ବାଣୀରେ ସ୍ୱୟଂ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବାସ। ମୃଦୁଭାଷୀ। ଗୋଟେ ଦେଖାରେ ସମସ୍ତେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ସର ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ଝିଅକୁ ବୋହୂ ଦେଖା ମୁଦି ପିନ୍ଧେଇବା ସହ ନିଜେ ପିନ୍ଧିଥିବା ଶଙ୍ଖା ଦୁଇପଟ ହାତରୁ କାଢ଼ି ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ। ଝିଅ ଘରକୁ ପୁଅ ଏବଂ ଘର ଦ୍ୱାର ଭଲମନ୍ଦ ଦେଖିଯିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ଝିଅର ମାମୁଁ କହିଲେ, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ପୁଅ ଫଟୋ ଦେଖିଛୁ, ଆମର ପୁଅ ପସନ୍ଦ। ପୁଅ ବି ଭଲ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ ଦେଖିବୁ। ବାପା ଛେଉଣ୍ଡ ଛୁଆଟା ଭଲରେ ଟିକେ ରହିଲେ ଦୁଃଖିନୀ ମାର ଦୁଃଖ ଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖିଲୁ, ଆଉ ଘର ଦ୍ୱାର କ'ଣ ଦେଖିବୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଲୋକ ବାବୁ କହିଲେ, ଝିଅ ଦେବେ, ଘର ଦ୍ୱାର ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଝିଅର ମାମୁଁ କହିଲେ, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏମିତି କହି ଲଜ୍ଜା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଖଟିଖିଆ ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ, ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ବଖରାଏ ଚାଳ ଛପର ଘର ହେଲେ ବି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼। ଆଉ ଏଠି ତ ପୁଅ ଚାକିରିଆ, ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, କଥାରେ ଅଛି ପରା, ବର ଦେଖ ନଚେତ୍ ଘର ଦେଖ। ବର ଭଲ ରୋଜଗାରିଆ ଥିଲେ ଘର ଆଜ୍ଞା ଆପେ ଆପେ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଖାଲି ଦେବା ନେବା କଥା ଟିକେ ଛିଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଲୋକ ବାବୁ କହିଲେ, ଦେବା ନେବାରେ ଆମର ଲୋଭ ନାହିଁ କିମ୍ବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର ଝିଅ ପସନ୍ଦ ହୋଇଛି, କେବଳ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧେଇ ଝିଅ ବିଦା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବାସ୍ ଏତିକି ଦରକାର। ଆମର ବୋହୂଟି ସୁଶୀଳା, ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନା ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଝିଅର ମାମୁଁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଝିଅ ନୁହେଁ, ହୀରା ଖଣ୍ଡିଏ। ଏବେ ଆପଣ କୋଉଥିରେ ଊଣା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁଥିରେ ନିପୁଣା। ରୂପ ଯେମିତି, ଗୁଣ ବି ସେମିତି ଆଜ୍ଞା। କୋଉଦିନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ମୋତେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଆରେ ନାକ ରଗଡ଼ିବି। ସର ହସିଦେଲେ। ଆଲୋକ ବାବୁ କହିଲେ, ଏଇଭଳି ଝିଅଟିଏ ତ ଦରକାର। ହଉ, ଏଥର ଟିକେ ସମୁଦୁଣୀ ମାନେ ଝିଅର ମାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରାନ୍ତୁ। ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିବୁ। ସମୁଦି ତ ନାହାନ୍ତି, ସମୁଦିଙ୍କ ସହ ଟିକେ କଥା ହେଇଯାଉ। ଝିଅର କ'ଣ ପସନ୍ଦ ନା ପସନ୍ଦ ବି ଜାଣିବା ଟିକେ। ଆଉ କ'ଣ, ବୋହୂ ସବୁ କରିବ ଆମ ପାଇଁ, ଆମର କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ ନା କ'ଣ ସର? ସର ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ହଁ ହଁ, ଭଜେଇଲେ ସିନା ଭଜା ଖାଇବ, ନ ଭଜେଇଲେ କୋଉଠି ଖାଇବ। ସରଙ୍କ କଥାରେ ସମସ୍ତେ ଠୋ ଠୋ ହୋଇ ହସିଲେ। ଆଲୋକ ବାବୁ ହସି ହସି କହିଲେ,
ଶାଶୁ ବୋହୂ ଦୁହେଁ ଭଜାଭଜି ହେବ, ଆମର କ'ଣ ମିଳିବ? ଆମକୁ ଗଣ୍ଡାଏ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଗଲେ ହେଲା। ମଇନାର ମାମୁଁ ଯାଇ ମଇନାର ମା'କୁ ଡାକି ଆଣିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁ ସର ହଠାତ୍ ବସିବା ଜାଗାରୁ ଉଠିଗଲେ। ଆଲୋକ ବାବୁ ଓ ସୁବୁ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା ଏମିତି ଉଠିଗଲ? ସର କହିଲେ, ନା ମୋତେ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ସମୁଦୁଣୀକୁ ଆଗରୁ କେଉଁଠି ଦେଖିଛି। ଆଲୋକ ବାବୁ ବି ନିରୀକ୍ଷେଇ ଦେଖିଲେ। ମଇନାର ମା ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ସରଙ୍କୁ କହିଲେ, କିଛି ଖରାପ ଭାବିବେ ନାହିଁ, ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ଦୋଦ ଚିହ୍ନା ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଦେଖିଛି କାହିଁ ସଠିକ୍ ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଆଲୋକ ବାବୁ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଆମକୁ ବି ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ତେବେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା, ଏ ଦୁନିଆଟା ବହୁତ ଛୋଟ, କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଆମ୍ନାସାମ୍ନି ହୋଇଯାଇଥିବ ବୋଧେ। ହଉ, ଆମର ତ ଝିଅ ପସନ୍ଦ, ଆମେ ଏଇଠି ବାହାଘର କରିବୁ, ଆପଣ ପୁଅକୁ ଯାଇ ଦେଖି ଆସନ୍ତୁ। ଝିଅର ମା କହିଲେ, ପୁଅଙ୍କୁ ତ ଫଟୋରେ ଦେଖିଛୁ, ପୁଅ ଆମର ପସନ୍ଦ। ଆପଣ ମୋ ଝିଅକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ସେତିକି ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଆଜ୍ଞା। ଆଲୋକ ବାବୁ କହିଲେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଫାଇନାଲ ଦେଖାଣ ଚାହାଣ ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ, ତାପରେ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖି ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଦେବା। ଝିଅର ମାମୁଁ କହିଲେ, ମାଳ ଯା ମିଠା ଆଣି ଖୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଝିଅ ବାହାଘର ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା। ମାଳ? ମାଳ ନାଁଟିକୁ ଦୋହରାଇ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ସର। ଆଲୋକ ବାବୁ କହିଲେ, ଟିକେ ଶୁଣିବ କି? ଆଲୋକ ବାବୁ କହିଲେ, ହଁ କୁହ। ସର ଆଲୋକ ବାବୁଙ୍କ କାନରେ କହିଲେ, କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁଛି? ଆଲୋକ ବାବୁ ଧୀର କରି ପଚାରିଲେ, କ'ଣ? ସର କହିଲେ, ମାଳ ମାନେ ମାଳତୀ। 20 ବର୍ଷ ତଳେ ସେଦିନର ରାତି କଥା ମନେ ପକାଅ ଟିକେ। ଆଲୋକ ବାବୁ କହିଲେ, ଆରେ ହଁ ହଁ, ଇଏ ତ ସେଇ ମୁହଁ। ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେ କି ଲୀଳା। ଆଲୋକ ବାବୁ ମାଳକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ସମୁଦୁଣୀ କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁଛି? 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଛେଚା ବର୍ଷାରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ତୁମ ପିଛା କରୁଥିଲେ, ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମେ ଆମ ଘରେ। ଆଲୋକ ବାବୁଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଦେଇ ମାଳ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଭାଇନା, ସବୁ କିଛି ମନେ ଅଛି। ସେଦିନ ରାତିରେ ସେଇ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧସେଇ ପଶିଥିଲି। ସାରା ରାତି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଥିଲି ନିରାପଦରେ। କେମିତି ଭୁଲିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ? ସବୁ କିଛି ମନେ ଅଛି। ଆପଣ ଯେ ସେଦିନ କେତେ ବଡ଼ ଉପକାର କରିଥିଲେ, ମୁଁ କେମିତି ଯେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଜାଣିପାରୁନି। ସର ସୋଫାରୁ ଉଠିଯାଇ କହିଲେ, ହେଲେ ତୁମେ ଏଠି, ଆଉ ଏ ଝିଅ? କ'ଣ ସବୁ ଘଟଣା? ତୁମେ ଆମକୁ ନ କହି ଭୋରୁ ଭୋରୁ ବାହାରି ଚାଲି ଆସିଲ, ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ତାପରେ? ତୁମକୁ ମୁଁ ମନେ ମନେ କେତେ ଖୋଜିଛି, କେତେ ଶୁଭ ମନାସିଛି। ମାଳ କହିଲେ, ସେସବୁ ବହୁତ କଥା। ଭାବିନଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ସହ ପୁଣି ଏମିତି ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼ି ଦେଖାହେବ। ସେ ସବୁ ଅନେକ କଥା। ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାହାରି ଆସିଲି, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ମୋତେ ପାଗଳଙ୍କ ପରି ଖୋଜୁଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବେଶୀ ସମୟ ରହି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲି, ଜାଣିନଥିଲି କୁଆଡ଼େ ଯିବି। ଗୋଟେ ଏକୁଟିଆ ଝିଅ ପାଇଁ ଏ ଦୁନିଆ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ଡାହାଳ କୁକୁରମାନଙ୍କ ଆଖି ଘୂରି ବୁଲୁଥାଏ ଏକୁଟିଆ ଝିଅଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଖିନଭିନ କରି ଖାଇଯିବାକୁ। ଗୋଟେ ପଟେ ସମାଜ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭୟ, ଅନ୍ୟପଟେ ସେମାନେ ମୋତେ ପାଗଳଙ୍କ ପରି ଖୋଜି ବୁଲୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ। କ'ଣ କରିବି, କୁଆଡ଼େ ଯିବି ବାଟ ପାଉନଥାଏ। ୟାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ବି ମୋ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଅସହାୟ ମା'ଟା ମୋର ଏକୁଟିଆ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ନ ପାଇବ ବିଚାରୀ ପାଗଳୀଙ୍କ ପରି ମୁଣ୍ଡ ପିଟି କାନ୍ଦିବ। ଭାବିଲି ତା ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେ ମୋତେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମା ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବେ। କ'ଣ କରିବି, କୁଆଡ଼େ ଯିବି, ମୁଣ୍ଡ ମୋର କାମ କରୁନଥିଲା। ଏମିତି ଅନେକ ଆଗପଛ ହୋଇ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ନ ପାରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ବସ୍ରେ ଚଢ଼ିଗଲି। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ମା ଚିନ୍ତା ବି ଘାରୁଥାଏ। ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଥାଏ, ମୋତେ ନ ପାଇ ସେମାନେ ମା'ର କିଛି କ୍ଷତି କରିବେନି ତ? କ'ଣ ବା ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ମାରିପାରନ୍ତି? ସେମାନେ କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିଥାନ୍ତି ମା ପାଇଁ? ମୁଁ ନିଜେ ତ ଗଭୀର ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଉଥିଲି, ନା ଥଳକୂଳ ପାଉଥିଲି ନା କିନାରା। ମୋର ଆଗାମୀ ସମୟ କେମିତି ହେବ, ମୋ ସହ କ'ଣ ଘଟିବ, କିଛି ଅନୁମାନ ବି କରିପାରୁନଥିଲି। କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କ ଭରସାରେ ମା'କୁ ଛାଡ଼ି ବସ୍ରେ ବସିଗଲି। ବସ୍ଟି ଯେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ସେତିକି ବି ଦେଖିନଥିଲି। ବସି ଯାଇଥିଲି ଦିଶାହୀନ ଭାବରେ। ମନରେ ଅନେକ ଡର ବି ଥାଏ। କୁଆଡ଼େ ଯିବି, କୋଉଠି ରହିବି ଭାବି ଭାବି ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା। କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ବସ୍ ଯେତେବେଳେ କୋଣାର୍କରେ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ନ ଓହ୍ଲାଇ ସେମିତି ମୂକଙ୍କ ପରି ବସିଥାଏ। ବସ୍ ହେଲ୍ପର କହିଲା, ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଓହ୍ଲେଇ ଗଲେଣି, ତୁମେ ଓହ୍ଲେଇବ ନାହିଁ କି? ନିଜ ଭାବନା ରାଇଜରୁ ମୁଁ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲି। ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରଚୁର ଭୋକରେ ମୋର ହଂସା ଉଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। ନିକଟ ଟ୍ୟୁବୱେଲରୁ ପେଟେ ପାଣି ପିଇ ଥମ୍ ହୋଇ ବସି ପଡ଼ିଲି ଗୋଟେ ଗଛ ଛାଇ ମୂଳେ। ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ନଥିଲା। କେମିତି ଖାଇବି, କୋଉଠି ରହିବି ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଚାରିଆଡ଼ ମୋତେ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ
ନଜର ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ 7-8 ବର୍ଷର ପୁଅଟିଏ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଦୌଡ଼ୁଛି ଏବଂ ପଛରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଟ୍ରକ୍ଟିଏ ମାଡ଼ି ଆସୁଥାଏ। ଟ୍ରକ୍ର ଗତି ଏତେ ଥିଲା ଯେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଭାବିବା ପାଇଁ ସମୟ ନଥିଲା। ପିଲାଟିରେ ଯେ କ'ଣ ହେଇଯିବ। ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ପିଲାଟିକୁ ଟାଣି ଆଣିଲି ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ। ସାଏଁ କରି ଟ୍ରକ୍ଟି ପାସ୍ କରିଗଲା। ଛୁଆ ଓ ମୁଁ ଦୁହେଁ ପଡ଼ିଥିଲୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଧୂଳିବାଲି ହୋଇ। ଛୁଆଟିକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ମୁଁ ଘୁଷୁରି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ କହୁଣୀ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ମୋଟାଲ ପଥର ଆଉ ଗୋଡ଼ିରେ ଛେଚି ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଲୋକମାନେ ଗଦା ହୋଇଗଲେ। ହଠାତ୍ ଭିଡ଼ ଆଡ଼େଇ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୋ ଧନ ଧନ କହି ମୋ ପାଖରୁ ଛୁଆଟିକୁ ନେଇ ଆଖେଇ ଗେଲ କରି ପକେଇଲେ। ଲୋକମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, କେମିତିକା ମା ହୋଇଛ, କ'ଣ ଯେ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏବେ ଏ ଛୁଆର। ଆଉ ଟିକେ ଡେରି ହୋଇଥିଲେ ଛୁଆର ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି। ପୁଅ ଯେ କେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ଏମିତି କହି ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଗେଲ କରି କହିଲେ, ଧନରେ ମୋ ଧନ, କ'ଣ ଯେ ଆଜି ହୋଇଥାନ୍ତା ମୋ ଗେଲୁରେ। ହେ ଭଗବାନ, ତୁମକୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଲୋକମାନେ ଭିଡ଼ ଭାଙ୍ଗୁ ଭାଙ୍ଗୁ କହିଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ ଯଦି ଏଇ ଭଉଣୀକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ଦେବ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ ଆଉ ସେ ନିଜେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ି ମୋ ହାତ ଧରି ନେଇ କହିଲେ, ଭଉଣୀ ଆପଣ ମୋ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଇ ସାରା ଜୀବନ ମୋତେ ଋଣୀ କରିଦେଲେ। ଭଉଣୀ ମୋ ପୁଅକୁ ଆପଣ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଲେ। କେମିତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏହାପରେ ସେ ମୋ କହୁଣୀକୁ ଦେଖି କହିଲେ, ଭଉଣୀ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ରକ୍ତ ଝରୁଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ନିକଟରେ ଚିକିତ୍ସା କରି ଆସିବା। ତାପରେ ସେ ମୋତେ ନେଇ ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ପଚାରିଲେ, ଭଉଣୀ ଆପଣଙ୍କର ଘର କେଉଁଠି, କୁଆଡ଼େ ଯିବେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇ ନ ପାରି କାନ୍ଦିଲି ସେ ମୋ ଆଖିର ଲୁହ ପୋଛି କହିଲେ, ଲାଗୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କାମରେ ଆସିପାରେ ତେବେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବି। ମୋର ନୀରବତା ଦେଖି ସେ ପଚାରିଲେ, ଭଉଣୀ ଯଦି କିଛି ମନେ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିପାରେ କି। ମୁଁ କହିଲି, ମାଳତୀ। ସେ ଆଉ କିଛି ନ କହି ନିକଟ ଦୋକାନରୁ ପାଉଁରୁଟି ଏବଂ ଗୋଟିଏ କପ୍ ଚାହା ଆଣି ମୋତେ ଦେଇ କହିଲେ, ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଭୋକିଲା ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ବସି ଆରାମରେ କଥା ହେବା। କ୍ଷୁଧାର୍ତ ପାଇଁ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ପାଉଁରୁଟି ଓ ଚାହା ଖାଇବା ପରେ ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। 2 ଦିନ ପାଇଁ ହେଉ ପଛେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛାତର ସାହାରା ଖୋଜୁଥିଲି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆଜିର ତାରିଖରେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଉଜ ମୋତେ ଘରକୁ ନେଇ ଆସି ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଆଲମିରା ଖୋଲି ଲୁଗା ଦେଇ ବାଥରୁମରେ ଧୋଇ ହୋଇ ଶାଢ଼ୀ ବଦଳିବାକୁ କହିଲେ। ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ବଦଳି ଆସିବା ଭିତରେ ଗରମ ସୁପ୍ 2 ଗିନା ଆଣି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଏବଂ ମୋତେ ଦେଲେ। ସେତିକିବେଳେ ଘରର ମାଲିକ ମାନେ ମାମି ଭାଉଜଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ଯିଏକି ଆଜିର ତାରିଖରେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଏବଂ ମୋ ଝିଅର ମାମୁଁ ରୂପେ ପରିଚିତ। ମୁଁ ବସିଥାଏ। ମାମି ଭାଉଜ କହିଲେ, ମାଳତୀ ତୁମେ ଯଦି ଖରାପ ନ ଭାବିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ମାଳ ଡାକିପାରିବି ତ। ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ଭାଉଜ, ଏଥିରେ ଖରାପ ଭାବିବାର କ'ଣ ଅଛି। ସେ କହିଲେ, ତୁମ ଭାଇ ଆସିଲେଣି, ତୁମେ ସୁପ୍ ପିଅ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ସେଦିନ ଭାଇ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଆସି ମୋତେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଇଏ କିଏ। ଭାଉଜ କହିଲେ, ଇଏ ମାଳ। ୟାଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଯାହା ଉପକାର କରିଛନ୍ତି ନା। ୟା ପରେ ସେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା କହିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମାଳ ନିହାତି କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ଭାଇ କହିଲେ, ହଁ ଭଲ କଲ। ସତରେ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଆଶ୍ରା ଖୋଜି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଆସିଥିବା ଘର ଯେ ମୋର ସବୁ ଦିନର ସାହା ହୋଇଯିବ ସେ କଥା କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରିଚିତ ଅସହାୟ ନାରୀଟିକୁ ଯେ ଭାଇ ଓ ଭାଉଜ ନିଜ ଭଉଣୀର ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଆଦରି ନେବେ ସେତିକ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ନିଜ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ସାଜି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ମୋ ପରି ଅଜଣା ପରିଚିତକୁ ପରର ହୋଇ ବି ଭାଇ ଭାଉଜ ଦୁହେଁ ଆପଣାର କରିନେଲେ। ଭାଇ ଓ ଭାଉଜଙ୍କ ଘରେ 2 ଦିନ ରହିବା ପରେ ଦୁହେଁ ମୋ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କଥା ଜାଣିଲେ ଭାଇ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଲେ, ମାଳ ତୁ ଏଇଠି ରହ, ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକ, ଭଗବାନ ଦୋଷୀକୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। କଥାରେ ଅଛି, ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ଏତେ ପାରିବାର ମଣିଷ ନୁହେଁ ଯେ ତୋ ଶାଶୁଘର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ି ତୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ତୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦରବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଥାଏ ମାଳ। ମୁଁ ତ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ସାହାରା ପାଇଥିଲି, ସେତିକି ହିଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଉପକାର ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଶାଶୁଘର ବିପକ୍ଷରେ ଲଢ଼େଇ କରି ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ତେଣୁ କହିଲି, ନାଇଁ ଭାଇ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ,
ମୋର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। କେବଳ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ନ ଖୋଲିବା ଯାଏଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। କାରଣ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ନ ଦେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ନଥିଲା। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଦୁଇଟା କଥା ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମାରିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିନ୍ତା ଥିଲା ମୋ ମା' ପାଇଁ। ମୁଁ କେବଳ ସ୍ଥିର କରିଥିଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ନ ହେବା ଯାଏଁ ବଞ୍ଚିବି, ତାପରେ ମୁଁ ନିଜେ ମୋ ରାସ୍ତା ବାଛି ନେବି। କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଧାନ ବୋଧେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଥିଲା। ଏଠି ରହି ଭାଉଜଙ୍କ ସହ ମିଶି ଘର କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ମିଳିମିଶି ଚଳିଲି। କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ମାସକ ପରେ ହଠାତ୍ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇ ବାନ୍ତି ହେବାରୁ ଭାଉଜଙ୍କ ସହ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇ ଜାଣିଲି ମୋ ପେଟରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅଂଶ ବଢ଼ୁଛି। ଦୁଃଖ କରିବି ନା ଖୁସି ହେବି ବୁଦ୍ଧି ଦିଶୁନଥାଏ। ମୋ ଛୁଆ ଏମିତି ଭାଗ୍ୟ ନେଇ ଜନ୍ମ ହେବ ଯେ ଯାହା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନା ବାପାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ନା ନିଜ ପରିବାରର, ନା ମାମୁଁ ଘରର କିଏ ଅଛି ତା ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବାକୁ। ବୁଢ଼ୀ ମା'ଟା ମୋର ଯେ ମୋ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଖବର ପାଇଥିବ, କ'ଣ ହେବଣି ତା ଅବସ୍ଥା, ସେ ଖବର ବି ନଥିଲା ମୋ ପାଖରେ। ମୋ ନିଜର ବଞ୍ଚିବାକୁ ଠିକଣା ନାହିଁ କି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଛାତ ନାହିଁ। ଛୁଆଟିଏ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଲେ ଖାଇବ କ'ଣ, ଚଳିବ କେମିତି? ମୁଁ ନିଜେ ଯେ ଦୁଇ ଓଳି ଖାଇବା ପାଇଁ ପର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଏମିତି କେତେ ଦିନ କାହା ଉପରେ ବୋଝ ହେବି। ଏବେ ଛୁଆଟିଏ ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତା ବିଡ଼ା ହୋଇଯିବ, ଯିଏ ମୋର ନିଜର ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ମୋ ପାଇଁ ନିଜଠାରୁ ବି ଅଧିକା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇ ମୋର ସବୁ ବୋଝ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦେବି, ଏହା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଛୁଆ ଆସିବା ଖବରରେ ମୁଁ ଖୁସି ହୋଇ ପାରିଲି ନାହିଁ ଏବଂ ତାକୁ ଏ ଦୁନିଆକୁ ନ ଆଣି ମାରିବା କଥା ବି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନଥିଲି। କାହିଁକି ନା ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତକ ଥିଲା। ଜୀବନର ଏମିତି ଏକ ଦୋଛକିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲି। କ'ଣ ଉଚିତ କ'ଣ ଅନୁଚିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପାରୁନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଭାଉଜ ମୋତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ ଏବଂ ଛୁଆଟିକୁ ଦୁନିଆ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ। ଜାଣିଥିଲି ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଠାରୁ ସ୍ନେହର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ବଡ଼। ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ସେଇଆ ଘଟୁଥିଲା। ଭାଇ ଭାଉଜ ମୋର ସବୁ ଚିନ୍ତା ଦୂର କରି କହିଲେ, ମାଳ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ତୋ ଛୁଆ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁ ନିଜେ ନେଇପାରିବୁ ଆମ ଘରେ ରହି। ଭାଉଜ ମୋତେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ନିକଟ ଟେଲରିଂ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ନାମ ଲେଖାଇ ଦେଲେ। ମୁଁ 6 ମାସ ଭିତରେ ସିଲେଇ ଶିଖି ନିଜେ ଟେଲରିଂ ଶିଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ମୋ ଛୁଆ ମୋ ପେଟରେ ବଢ଼ୁଥାଏ। ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ସ୍ନେହରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଦିନେ ଭାଇଙ୍କୁ ମା କଥା କହିଲି। ମୁଁ ଶାଶୁଘର କି ମୋ ମା କାହା ବିଷୟରେ ଖବର ରଖିନଥିଲି। ଡର ଥିଲା କାଳେ ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୋ ମା'ର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ଏବଂ ପରେ ଛୁଆର ଚିନ୍ତା ବି ଲାଗିଗଲା। କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ କାନ୍ଦୁଥିଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ। ଭାଇଙ୍କୁ ମା କଥା କହିବାରୁ ଭାଇ କହିଲେ, ତୁ ଯିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ମୋତେ ଠିକଣା ଦେ, ମୁଁ ବୁଝି ଆସିବି। ମୁଁ କଟକରେ ମୋ ଗାଁ ଠିକଣା ଦେଲି। ଭାଇ ଠିକଣା ନେଇଗଲେ। ମନ ମୋର ମା ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟଗ୍ର ଥାଏ ଯେ ଦିନସାରା ଭାଇଙ୍କ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ମୁଁ ଘର ଦୁଆରୁ ଘର ହେଉଥାଏ। ଭୋକ ଶୋଷ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ। ପେଟରେ ଥିବା କଅଁଳ ଛୁଆ କଥା ବି ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ। ମନେ ମନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଏ, ହେ ଠାକୁରେ ମୋ ମା ଭଲ ଥାଉ। ମୋ ମା ଯେତେବେଳେ ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିବ ବହୁତ ଖୁସି ହେବ। ମୋ ବ୍ୟତୀତ ତାର ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କିଏ ଥିଲା ଯେ? ଭାଇ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲେ ମନ ଦୁଃଖରେ ମୋତେ ଜଣାଇଲେ ଯେ ମୋ ମା ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଲୋକ କହୁଥିଲେ, ବିଚାରୀ ବୁଢ଼ୀଟା ତା ଝିଅକୁ ଝୁରି ଝୁରି ମରିଗଲା। ଝିଅଟା ବି ତାର କେଡ଼େ ହିନି କପାଳିଟା ଯେ ବାପ ଛେଉଣ୍ଡ ଥିଲା। ବାହା ହେଉ ହେଉ ସ୍ୱାମୀ ମଲା ଯେ ବିଚାରୀ ସ୍ୱାମୀ ସୁଖ ବି ଟିକେ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କ'ଣ ହେଲା ତା ଖବର କାହା ପାଖରେ ବି ନାହିଁ। କିଏ କିଏ କହୁଥାନ୍ତି କେଜାଣି ବଞ୍ଚିଥିବ କି କୁଆଡ଼େ ମରି ହଜିଗଲାଣି। ବିଚାରୀ ବୁଢ଼ୀଟାର ସେଇ ଝିଅ ହିଁ ଥିଲା ସାହା। ତା ଖବର ନ ପାଇ ବୁଢ଼ୀ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଝିଅକୁ ଝୁରି ଝୁରି ଚାଲିଗଲା। ମଲା ବେଳକୁ ଏ ଡିହ ଖଣ୍ଡିକେକୁ ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଦାନ କରି ଦେଇଗଲା। ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ମା ମରିବା ଖବର ପାଇ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲି। ସତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ହିନି କପାଳିଟାଏ ନା? ଶେଷ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିପାରିଲି ନା ମା ମୁହଁ। ଯୋଉ ମା ମୋତେ 10 ମାସ 10 ଦିନ ପେଟରେ ରଖିଥିଲା, ଶେଷ ସମୟରେ ତା ମୁହଁରେ ଟିକେ ନିଆଁ ପାଣି ଦେବି ବୋଲି ଆଶା ରଖିଥିଲା। ମୁଁ ସେତିକ ବି କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ମା'ର ସେବା ତ ଦୂର, ମା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ବି ଧୋଇ ଗାଧେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ମା'ର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇ ଦୁଲ କରି ବସି ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ମାମି ଭାଉଜ ଧରି ନେଇ କହିଲେ, ମାଳ ସମ୍ଭାଳ ନିଜକୁ। ତୁମ ପେଟରେ ଯେ ଗୋଟିଏ କଅଁଳ ଛୁଆ ବଢ଼ୁଛି, କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଏବେ ତାର କହିଲ? ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଧରି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲି। କହିଲି, ଭାଉଜ ସବୁ ସରିଗଲା। ମୋ ପାଇଁ ମୋ ମା ଚାଲିଗଲା। ଭାଉଜ ମୋତେ ବୁଝାଇଲେ। ମା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଗାଧେଇଲି।
राति सारा आखि आगरे माँ कथा नाची उठुए। से सबू घटना केवल मो शाशुघर लोकों पई घटी जाउछि, नचेत आमे माँ झियो दुखे सुखे खाई भलरे थिलु ना। बड़ घर देखी माँ मते बाहा देई थांता ना आमे एते भोगी थांतु। निरीह स्वामी का आत्मा भी स्वर्ग थाई न्याय मागुथिबो, किंतु दोषी खुलम खुला बुलुथुला। परदिन सकाळु उठी भाई भाउजों को कहली मु टिके गाँ को जीवी। भाई भाउज कहले हेले गाँ रे आउ किछि नहीं, काहेकि जीवु? माँ तो डीह बाड़ी ठाकुराणी का मंदिर को दान करि देइछि। मु कहली भाई माँ भल करिछि। मु भी माँ रो एई महानतारे खुशी थिली। मोर संपत्ति रे लोभ नहीं, केवल शेष थर पई मो एंतुड़ीशाला देखि आसिबाकू इच्छा। भाई कहले मु जीवी। मु मना करि देई कहली मु सुरक्षित भावरे जाई फेरी आसीबी संध्या पूर्वरु। भाउज किंतु मते एई अवस्थारे छाड़िबाकू नाराज थिले। सतरे दुहिंकर बिना स्वार्थरे मो प्रति केते दायित्व आउ भल पाइबा थिला। तथापि भी दुहिंक अजाणतरे मु गोटिए बड़ निष्पत्ति नेई घरु गोड़ काढिली। पेटरे 7 मासर कଅଁଳ शिशु, से तो आसीबा दिनरु मते बंचिबार राह मिली जाइछि। से ही तो मो आशार किरण। तथापि भी मु ता कथा चिंता न करी बहुत बड़ पदक्षेप नेबाकू पाद बढ़ेली। हुए तो झुंटिबार बा जीवन जीवार चांस थिला, किंतु सेथिप्रति तिळे मात्र भूक्षेप न थिला। एमिति केते दिन डरी डरी बंचिबी। आज नहले काली मरण आसीबो, किंतु मो स्वामी का आत्मार शांति पाई से मरण आज आसिले भी भय नथिला। एकमात्र छुआ को दुनिया को आनिबार चिंता थिला जहा, किंतु छुआ चिंता करिबा बेलकू समय गड़ी जाउथुला। दोषीर दोष सबू लिभिजिया पूर्वरु निजकू शक्त करिली। प्रथमे मो भिटामाटी को गली। मो साही लोक देखी आबा काबा गले। माँ कथा गपी गले। माँ मोते केमिति झुरुथिला दिन राति कहीगले। किए किए तो प्रश्न बाणरे पोती पकाउथांती कुआड़े थिलु, कौन करुथिलु, आराम रे रहीगलु। माँ कथा टिके भी मने पकाइलु नहीं। बिचारी केते कांदुथुला। काहाकू किछि उत्तर न देई कहली मु भलरे नहीं, एवं साहिर मुरबी को मो शाशुघर लोक मो स्वामी प्रति करिथिबा अन्याय विषय कहीगली सबु किछि। साଙ୍ଗमाने मालती एपरी अवस्थारे भी जाइछि निज जन्मभूमि को। सतरे कण ता शाशुघर लोक ताकू बंचिबाकू देबे? कौन हबो ताहा जानिबा द्वितीय भागरे। कहानी केमिति लागुची मते निश्चय कमेंट करी जणेबे। आउ जदि भल लागुथाय लाइक टे करिवे, सांग मान सहित शेयर करिवे। आउ जदि मो चैनल नुआ अछंती त सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबे देबे। मोर गोटे हिंदी स्टोरी चैनल अछि जहार लिंक मु एही स्टोरी रो डिस्क्रिप्शन में दे देबी। आपण माने क्लिक कले सुंदर सुंदर हिंदी स्टोरी पढ़ी परिबे और सुनी परिबे। एबे मते विदाय दियंतु, पुणी जल्दी नहीं आसीबी एही कहानी रो द्वितीय भाग। सेथिपंत रहुची। नमस्कार, जय जगन्नाथ।